प्रथम वंशावली अध्याय 10। एथिमध्यरे पलेस्टिया माने इस्राएल विरुद्ध युद्ध कले। पुणी इस्राएल लोक माने पलेस्टिया मानक सम्मुखରୁ पळाई गिलबोय पर्वतरे हत होई पड़िले। आ पलेस्टिया माने साउलो ओ तांको पुत्र मानक पछे पछे लागी गोड़ाइले ओ पलेस्टिया माने साउलंकर पुत्र जोनाथन को ओ अबिनादब को ओ मल्कीसूए को बध कले। एही रूपे साउलंक संगे भारी युद्ध हैला ओ धनुर्धर माने तांकु धरिले। आउ धनुर्धर मानक सकाशु से त्रासयुक्त हेले। तहिरे साउल आपणा अस्त्रवाहक को कहिले, तुम्भ खड्ग बाहर करी तहिरे मते भूसी पकाओ, केजाणी एही असुनत माने आसी मते कौतुक करिवे। मात्र तांकर अस्त्रवाहक अतिशय भीत हेबारु सम्मत हेला नाही। एहेतु साउल खड्ग नहीं आपे तही उपरे पड़िले। तहिरे साउल मरिअछंती एहा देखि तांकर अस्त्रवाहक सेहीपरि आपणा खड्ग उपरे पड़ी मला। एही रूपे साउल ओ तांकर तिनी पुत्र ओ तांकर समस्त परिजन एका संगे मले। ए उतारे इस्राएल लोक माने पळाइले। आउ साउल ओ तांकर पुत्र माने मले। एहा देखि तळभूमिस्थ समस्त इस्राएल लोक आपणा मानक नगर सबु परित्याग करी पळाइले। तहु पलेस्टिया माने आसी तही मध्यरे वास कले। अनंतर पर दिवस पलेस्टिया माने हत लोक मानक सजादी फिटाई नेबा पई आसंते। सेमाने साउलंकु ओ तांकर पुत्र मानकु गिलबोय पर्वतरे पड़िथिबार देखिले। तहु सेमाने तांकर सजा फिटाई तांकर मस्तक ओ सजा नेई आपणा मानक देव प्रतिमागणर गृहकु ओ लोकमानक निकटकु संवाद देबा पई पलेस्टिया मानक देशर चारिएडे पठाइले। पुणी सेमाने तांकर सजा आपणा मानक देव मंदिररे रखिले ओ तांकर मस्तककु दागन मंदिररे टांगी देले। एउतारे जाबेस गिलियदीय समस्ते साउलंक प्रति पलेस्टिया मानक कृत सकल कर्मर संवाद पाते समस्त विक्रमशाली लोक उठी साउलंकर शरीर ओ तांकर पुत्र मानक शरीर जाबेस को नहीं आसिले ओ जाबेसस्थ अलन वृक्ष मूले सेमानकर अस्थि पोती 7 दिन उपवास कले। एही रूपे साउल सदाप्रभुक विरुद्धरे कृत आपणा सत्य लंघन हेतु मले, कारण से सदाप्रभुक आज्ञा पालन कले नहीं। मध्य से भुतुड़िया ठारू मंत्रणा मागी सदाप्रभुको पचारिले नहीं। एहेतु से तांकु बध कले ओ जिसिर पुत्र दाऊदंकु राज्य देले। प्रथम वंशावली अध्याय 11। अनंतर समुदाय इस्राएल हिब्रोन रे दाऊदंक निकटरे एकत्र होई कहिले, देख आम्हे माने तुम्हर अस्थि ओ तुम्हर मांस गतकाल साउल राजा थिला बेले तुम्हे इस्राएल को बाहरे ओ भितरे गमन गमन कराउथिल। पुणी सदाप्रभु तुम परमेश्वर तुम्हकु कहेसंती, तुम्हे आंभ इस्राएल लोकंकु पालन करिवो ओ तुम्हे आंभ इस्राएल लोकंकर अग्रणी हेबो। एही रूपे इस्राएल रो समस्त प्राचीन हिब्रोन को राजांक कतिकी आसिले। तहिरे दाऊद हिब्रोन रे सदाप्रभुको सम्मुखरे सेमानक संगे नियम कले। पुणी सामुएल को हस्तरे सदाप्रभुको कथित वाक्यानुसारे सेमाने इस्राएल उपरे दाऊदंकु राजाभिषिक्त कले। एथि उतरे दाऊद ओ समग्र इस्राएल जेरुसलेमकु अर्थात जिबुसकु गले। से समय देश निवासी जिबुसीय माने सेठारे थिले। तहिरे जिबुस निवासी माने दाऊदंकु कहिले, तुम्हे ए स्थान को आसी पारिबो नाही। तथापि दाऊद सियोन रो दृढ़ गढ़ हस्तगत कले, ताहा दाऊद नगर हेला। आउ दाऊद कहिले, जे केही प्रथमे जिबुसीय मानकु आघात करिवो से प्रधान ओ सेनापति हेबो। तहिरे सरुयार पुत्र जोयाब प्रथमे गला ओ प्रधान करागला। पुणी दाऊद सेही दृढ़ गढ़रे बास कले। एहेतु लोकमाने ताकु दाऊद नगर नाम देले। आउ दाऊद चतुर्दिगरे अर्थात मिलो ठारू चतुर्दिगरे नगर निर्माण कले। पुणी जोयाब नगरर अवशिष्ट स्थान पुनर्निर्माण कले। तहु दाऊद आहुरी आहुरी महान हेले, कारण सैन्याधिपति सदाप्रभु तांकर सहाय थिले। इस्राएल विषय रे सदाप्रभुको वाक्यानुसारे दाऊदंकु राजा करिया पई समग्र इस्राएल सहित जो माने तांको राज्य रे तांको संगे आपणा मानकु बलवान देखाइथिले, दाऊदंकर सेही वीर मानक मध्यरे एमाने प्रधान। दाऊदंकर वीर मानकर संख्या जणे हकमोनियर पुत्र जासबियाम 30 जनक मध्यरे प्रधान थिला। से 300 लोक उपरे आपणा वर्षा चलाई एका बेले सेमानकु बध करथिला। पुणी ताहा उतारे अहोहिय दोदोएर पुत्र इलियासर से 3 वीरंक मध्यरे प्रधान थिला। से पसदमीम रे दाऊदंक संगरे थिला। सेठारे पलेस्टिया माने युद्धार्थे एकत्र होइथिले। सेठारे जबपूर्ण खंडे भूमि थिला। आउ लोक माने पलेस्टिया मानक सम्मुखरु पळाउथिले।
ଏଥିରେ ସେମାନେ ସେହି ଭୂମିଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଠିଆ ହୋଇ ତାହା ରକ୍ଷା କଲେ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ବଧ କଲେ। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାଜୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ଆଉ 30 ଜଣ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 3 ଜଣ ଶୈଳକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଅଦୁଲମ ଗୁମ୍ଫାକୁ ଦାଉଦଙ୍କ କତିକି ଗଲେ। ସେତେବେଳେ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ରଫାଇମ୍ ଉପତ୍ୟକାରେ ଛାଉଣି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ପୁଣି ସେ ସମୟରେ ଦାଉଦ ଦୁର୍ଗମ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ଓ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କର ପ୍ରହରୀ ସୈନ୍ୟ ଦଳ ବୈଥଲହମରେ ଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ହୋଇ କହିଲେ, ଆଃ, କେହି ବୈଥଲହମ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ କୂପଜଳ ପାନ କରିବାକୁ ମୋତେ ଦିଅନ୍ତା କି? ତହିଁରେ ସେହି 3 ବୀର ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କ ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ପଶିଯାଇ ବୈଥଲହମ ନଗର ଦ୍ୱାର ନିକଟସ୍ଥ କୂପରୁ ଜଳ କାଢ଼ି ଦାଉଦଙ୍କ ନିକଟକୁ ତାହା ଆଣିଲେ। ମାତ୍ର ଦାଉଦ ତହିଁରୁ ପାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ନୋହି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ତାହା ଢାଳିଦେଲେ, ଆଉ କହିଲେ, ମୋ ପରମେଶ୍ୱର ଏପରି କର୍ମ କରିବାକୁ ମୋତେ ନ ଦେଉନ୍ତୁ। ପ୍ରାଣପଣରେ ଗମନକାରୀ ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ କି ମୁଁ ପାନ କରିବି? କାରଣ ଏମାନେ ପ୍ରାଣପଣରେ ତାହା ଆଣିଅଛନ୍ତି, ଏଣୁ ସେ ତାହା ପାନ କରିବାକୁ ସମ୍ମତ ହେଲେ ନାହିଁ। ଏହି ସକଳ କର୍ମ ସେହି 3 ବୀର କରିଥିଲେ। ସେହି 3 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଆବର ଭ୍ରାତା ଅବିଷୟ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା, କାରଣ ସେ 300 ଲୋକ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆପଣା ବର୍ଚ୍ଛା ଉଠାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବଧ କରିଥିଲା। ଏଣୁ ସେ ଏହି 3ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ପାଇଲା। ଏହି 3ଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ 2 ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପନ୍ନ ଥିଲା ଓ ସେମାନଙ୍କର ସେନାପତି ହେଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରଥମ 3 ଜଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନଥିଲା। ପରାକ୍ରାନ୍ତ କର୍ମକାରୀ କପସେଲିୟ ଏକ ବିକ୍ରମୀ ପୁରୁଷର ପୌତ୍ର ଜିହୋଆଦାର ପୁତ୍ର ଯେ ବନାୟ, ସେ ମୋଆବୀୟ ଅରିଏଲର 2 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ବଧ କଲା। ମଧ୍ୟ ସେ ହିମପାତ ସମୟରେ ଯାଇ ଗର୍ତ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସିଂହକୁ ବଧ କଲା। ଆହୁରି ସେ 5 ହାତ ଦୀର୍ଘ ବୃହତ୍କାୟ ଏକ ମିଶ୍ରୀୟ ପୁରୁଷକୁ ବଧ କଲା। ସେହି ମିଶ୍ରୀୟ ହସ୍ତରେ ତନ୍ତୀର ନରାଜ ତୁଲ୍ୟ ଏକ ବର୍ଚ୍ଛା ଥିଲା। ପୁଣି ବନାୟ ଏକ ଯଷ୍ଟି ନେଇ ଯାଇ ସେହି ମିଶ୍ରୀୟର ହସ୍ତରୁ ବର୍ଚ୍ଛା ଛଡ଼ାଇ ତାହାରି ବର୍ଚ୍ଛାରେ ତାହାକୁ ବଧ କଲା। ଜିହୋଆଦାର ପୁତ୍ର ବନାୟ ଏହି ସବୁ କର୍ମ କଲା। ଏଣୁ ସେ ଏହି 3 ବୀରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନାମ ପାଇଲା। ଦେଖ, ସେ 30 ଜଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦାପନ୍ନ ଥିଲା। ତଥାପି ସେ ପ୍ରଥମ 3 ଜଣଙ୍କ ତୁଲ୍ୟ ନଥିଲା। ଆଉ ଦାଉଦ ତାହାକୁ ଆପଣା ପ୍ରହରୀ ଦଳ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ କଲେ। ଆହୁରି ସୈନ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବୀରମାନେ ଥିଲେ, ଯଥା ଯୋଆବର ଭ୍ରାତା ଅସାହେଲ, ବୈଥଲହମସ୍ଥ ଦୋଦୟର ପୁତ୍ର ଇଲହାନନ, ହଗେରୀୟ ସମୋତ, ପଲୋନୀୟ ହେଲସ, ତକୋଇୟ ଇକ୍କେସର ପୁତ୍ର ଇରା, ଅନାଥୋତୀୟ ଅବିଏସର, ହୁସାତୀୟ ସିଦକ୍ଷୟ, ଅହହୀୟ ଇଲୟ, ନଟୋଫାତୀୟ ମହରୟ, ନଟୋଫାତୀୟ ବାନାର ପୁତ୍ର ହେଲଦ, ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣର ଗିବିଆ ନିବାସୀ ରିବୟର ପୁତ୍ର ଇତୟ, ପିରିଆଥୋନୀୟ ବନାୟ, ଗାସ ନଦୀ ତୀର ନିବାସୀ ହୁରୟ, ଅର୍ଦ୍ଦତୀୟ ଅବିଏଲ, ବାହାରୁମୀୟ ଅସ୍ମାବତ, ସାଲବେନୀୟ ଇଲିଆହବ, ଗିସୋନୀୟ ହାସେମର ପୁତ୍ରଗଣ, ହଗରୀୟ ସାଗିର ପୁତ୍ର ଜୋନାଥନ, ହଗରୀୟ ସାଖରର ପୁତ୍ର ଅହିୟାମ, ଉରର ପୁତ୍ର ଇଲିଫାଲ, ମଖେଦାତୀୟ ହେଫର, ପଲୋନୀୟ ଅହିୟ, କର୍ମିଲୀୟ ହିସ୍ରୟ, ଇସବୟର ପୁତ୍ର ନାରୟ, ନାଥନର ଭ୍ରାତା ଜୋଏଲ, ହଗ୍ରୀର ପୁତ୍ର ମିଭର, ଅମନୀୟ ସେଲକ, ସରୁୟାର ପୁତ୍ର ଯୋଆବର ଅସ୍ତ୍ରବାହକ ବେରୋତୀୟ ନହରୟ, ଜିତ୍ରିୟ ଗାରେବ, ହିତୀୟ ଉରିୟ, ଅହଲୟର ପୁତ୍ର ସାବଦ, ରୁବେନୀୟ ସିସାର ପୁତ୍ର ଅଦିନା। ଏ ରୁବେନୀୟମାନଙ୍କର ଜଣେ ପ୍ରଧାନ ଥିଲା ଓ ତାହା ସଙ୍ଗେ 30 ଜଣ ଥିଲେ। ମାଖାର ପୁତ୍ର ହାନନ, ମତନୀୟ ଯୋସାଫଟ, ଅଷ୍ଟାରୋତୀୟ ଉସିୟ, ଅରୋଏରୀୟ ହୋଥମର ପୁତ୍ର ସାମ ଓ ଜିଏଲ, ସିମ୍ରିର ପୁତ୍ର ଜିଦିଏଲ ଓ ତାହାର ଭ୍ରାତା ତିସିୟ ଜୋହା, ମହବୀୟ ଇଲିଏଲ, ଇଲନାମର ପୁତ୍ର ଜିରିବୟ ଓ ଯୋସାବିୟ, ଆଉ ମୋଆବୀୟ ଜିତ୍ମା, ଇଲିଏଲ ଓ ଓବେଦ ଓ ମସୋବାୟ ଜାସିଏଲ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ ଅଧ୍ୟାୟ 12। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଦାଉଦ କିସର ପୁତ୍ର ସାଉଲଙ୍କର ଭୟରେ ଆପଣାକୁ ରୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ଏହି ଲୋକମାନେ ସିକ୍ଲଗକୁ ତାଙ୍କ କତିକି ଆସିଥିଲେ। ସେମାନେ ଯୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ବୀରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଧନୁର୍ଦ୍ଧାରୀ ଆଉ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ବାମ ଉଭୟ ହସ୍ତରେ ଛାଟିଣୀ ପ୍ରସ୍ତର ଓ ଧନୁରୁ ତୀର କ୍ଷେପଣ କରିବାରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ। ସେମାନେ ସାଉଲଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ବିନ୍ୟାମିନୀୟ ଲୋକ ଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଅହିଏସର,
ତହିଁ ଉତ୍ତାରେ ଯୋଆସ୍ ଏମାନେ ଗିବିଆଥୀୟ ସମାୟାର ପୁତ୍ର ଅସ୍ମାବତ୍ର ପୁତ୍ର ଜିସିଏଲ ଓ ପେଲଟ ଓ ଅନାଥତୀୟ ବରାଖା ଓ ଜେହୁ ପୁଣି ଗିବିଓନୀୟ ଜିସ୍ମୟୀୟ ସେ 30 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣିତ ବୀର ଓ 30 ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଯୁକ୍ତ ଆଉ ଜିରିମିୟ ଜହସିଏଲ ଓ ଯୋହାନନ ଓ ଗଦେରାଥୀୟ ଯୋସାବଦ ଇଲିୟସୟ ଓ ଜିରେମୋତ ଓ ବାଲିଆ ଓ ସମରୀୟ ଓ ହରୁଫିୟ ସଫଟିୟ କୋରହିୟ ଇଲକାନା ଓ ଜିସିୟ ଓ ଅସ୍ରେଲ ଓ ଜୋଏସର ଓ ଜାସବିଆମ ଆଉ ଗଦର ନିବାସୀ ଜିରୋହମର ପୁତ୍ର ଜୋଏଲା ଓ ସବଦିୟ ଆଉ ଗାଦିଆମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଲୋକ ପୃଥକ ହୋଇ ପ୍ରାନ୍ତର ସ୍ଥିତ ଦୁର୍ଗ ସ୍ଥାନକୁ ଦାଉଦଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ। ସେମାନେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଢାଲ ଓ ବର୍ଚ୍ଛାଧାରୀ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ। ସେମାନଙ୍କ ମୁଖ ସିଂହମୁଖ ତୁଲ୍ୟ ଓ ସେମାନେ ପର୍ବତସ୍ଥ ହରିଣ ତୁଲ୍ୟ ଦ୍ରୁତଗାମୀ। ପ୍ରଥମ ଏସର, ଦ୍ୱିତୀୟ ଓବଦ୍ୟ, ତୃତୀୟ ଇଲିଆବ, ଚତୁର୍ଥ ମସ୍ମନା, ପଞ୍ଚମ ଜିରିମିୟ, ଷଷ୍ଠ ଅତୟ, ସପ୍ତମ ଇଲିଏଲ, ଅଷ୍ଟମ ଯୋହାନନ, ନବମ ଇଲସାବଦ, ଦଶମ ଜିରିମିୟ, ଏକାଦଶ ମଗବନୟ। ଗାଦର ଏହି ସନ୍ତାନମାନେ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଜଣ କ୍ଷୁଦ୍ର ସେ 100 ଲୋକର ଓ ଯେ ମହାନ ସେ 1,000 ଲୋକର ସମାନ ଥିଲା। ଏମାନେ ପ୍ରଥମ ମାସରେ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଜଳ ସମସ୍ତ ତୀର ଉପରେ ଉଛୁଳିବା ସମୟରେ ନଦୀ ପାର ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଉପତ୍ୟକା ସମୂହର ପୂର୍ବ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗ ନିବାସୀମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଆହୁରି ବିନ୍ୟାମିନ ଓ ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଲୋକ ଦୁର୍ଗସ୍ଥାନକୁ ଦାଉଦଙ୍କ କତିକି ଆସିଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଉତ୍ତର କରି କହିଲେ, ଯେବେ ତୁମେମାନେ ନିର୍ବିରୋଧ ଭାବରେ ମୋହର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମୋ କତିକି ଆସିଥାଅ, ତେବେ ମୋହର ଅନ୍ତଃକରଣ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କଠାରେ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବ। ମାତ୍ର ମୋ ହସ୍ତରେ କୌଣସି ଦୌରାତ୍ମ୍ୟ ନଥିଲେ ହେଁ ଯେବେ ତୁମେମାନେ ମୋ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ମୋତେ ସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଆସିଥାଅ, ତେବେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃଗଣର ପରମେଶ୍ୱର ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଓ ଅନୁଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ସେତେବେଳେ 30 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନ ଅମାଶୟ ଉପରେ ଆତ୍ମା ଅଧିଷ୍ଠାନ କରନ୍ତେ ସେ କହିଲା, ହେ ଦାଉଦ, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭର, ହେ ଯିଶୁର ପୁତ୍ର, ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭର ପକ୍ଷ, ତୁମ୍ଭର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଓ ତୁମ୍ଭ ସାହାଯ୍ୟକାରୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ, କାରଣ ତୁମ୍ଭ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମ୍ଭର ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ତହୁଁ ଦାଉଦ ସେମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରି ସେନା ଦଳ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସେନାପତି କଲେ। ଦାଉଦ ପଲିଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ସହିତ ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ଆସିବା ବେଳେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେକ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କର ପକ୍ଷ ହେଲେ। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ନୋହିଲା, କାରଣ ପଲିଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ଅଧିପତିମାନେ ମନ୍ତ୍ରଣା କରି ତାଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଇ କହିଲେ, ସେ ଆପଣା ପ୍ରଭୁ ସାଉଲଙ୍କର ପକ୍ଷେ ହୋଇ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ମସ୍ତକକୁ ସଙ୍କଟରେ ପକାଇବ। ଦାଉଦ ସିକ୍ଲଗକୁ ଯିବାବେଳେ ମନୋଷୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅଦ୍ନହ ଓ ଯୋସାବଦ ଓ ଜିଦିଏଲ ଓ ମିଖାଏଲ ଓ ଯୋସାବଦ ଓ ଇଲିହୁ ଓ ସିଲଥୟ ଏହି ମନୋଷୀ ବଂଶୀୟ ସହସ୍ରପତିମାନେ ତାଙ୍କର ପକ୍ଷ ହେଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ଲୁଟକାରୀ ଦଳ ପ୍ରତିକୂଳରେ ଦାଉଦଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କଲେ, କାରଣ ସେ ସମସ୍ତେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ପୁରୁଷ ଓ ସେନାପତି ଥିଲେ। ଦିନକୁ ଦିନ ଲୋକମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆସିଲେ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସୈନ୍ୟତୁଲ୍ୟ ମହାସୈନ୍ୟ ହେଲା। ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବାକ୍ୟାନୁସାରେ ସାଉଲଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଦାଉଦଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସସଜ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ହିବ୍ରୋନକୁ ଦାଉଦଙ୍କ କତିକି ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ଏହି। ଜିହୁଦା ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଢାଲ ଓ ବର୍ଚ୍ଛାଧାରୀ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ସସଜ 6,800 ଜଣ। ସିମିଓନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯୁଦ୍ଧାର୍ଥେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ 7,100 ଜଣ। ଲେବି ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ 4,600 ଜଣ। ପୁଣି ଜିହୋଆଦା ହାରଣ ବଂଶର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିଲା, ତାହା ସଙ୍ଗେ 3,700 ଲୋକ ଥିଲେ। ଆଉ ସାଦକ ଏକ ବିକ୍ରମଶାଳୀ ଯୁବାଲୋକ ଥିଲା ଓ ତାହାର ପିତୃବଂଶର 22 ଜଣ ସେନାପତି ଥିଲେ। ସାଉଲଙ୍କର ଜ୍ଞାତି ବିନ୍ୟାମିନ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ 3,000 ଲୋକ, କାରଣ ସେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଉଲଙ୍କ ବଂଶର ବଶତା ସ୍ୱୀକାର କଲେ। ଇଫ୍ରେମ ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ 20,800 ଲୋକ, ଏମାନେ ମହାବିକ୍ରମଶାଳୀ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ପିତୃବଂଶରେ ବିଖ୍ୟାତ ଲୋକ ଥିଲେ। ପୁଣି ମନୋଷୀର ଅର୍ଦ୍ଧବଂଶରୁ 18,000 ଲୋକ, ଏମାନେ ଦାଉଦଙ୍କୁ ରାଜା କରିବା ଲାଗି ଆସିବାକୁ ନାମରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ଇସାଖର ସନ୍ତାନଗଣ ମଧ୍ୟରୁ 200 ପ୍ରଧାନ ଲୋକ, ଏମାନେ କାଳଜ୍ଞ, ଇସ୍ରାଏଲର କି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତାହା ଜାଣିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଭ୍ରାତା ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ଆଜ୍ଞାବହ ଥିଲେ।
सबुलुन मध्यरु सैन्य दलरे गमनयोग्य और सर्वप्रकार युद्धास्त्र नहीं युद्ध सजाइबाकु समर्थ 50,000 लोक थिले। सेमाने युद्ध सजाई पारले और 2 मना नथिले। पुणी नप्ताली मध्यरु 1,000 सेनापति और सेमानक संगे ढाल और वर्षाधारी 37,000 लोक थिले। आउ दानिय मानक मध्यरु युद्ध सजाइबाकु समर्थ 28,600 लोक थिले। आसेर मध्यरु सैन्य दलरे गमनयोग्य युद्ध सजाइबाकु समर्थ 40,000 लोक। आउ जर्दनर अन्य पारिस्थित रुबेनिय और गादिय और मनसीर अर्धवंश मध्यरु युद्धार्थे सर्वप्रकार अस्त्रधारी 1,20,000 लोक। युद्ध सजाइबाकु समर्थ एही सकल योद्धा संपूर्ण अंतकरण सहित दाऊदंकु समग्र इस्राएल उपर राजा करिया पई हिब्रोन को आसिले। मध्य इस्राएल अवशिष्ट समस्ते दाऊदंकु राजा करिया पई एकचित हेले। आउ सेमाने दाऊदंक संगे 3 दिन भोजनपान करी सेठार रहिले, कारण सेमानक भ्रातृगण सेमानक निमंते आयोजन करथिले। आउरी इस्साखर और सबुलुन और नप्ताली पर्यंत सेमानक निकटवर्ती लोक माने गर्धब और उष्ट्र और खच्चर और बलद पृष्ठरे खाद्यद्रव्य अर्थात सुजीर द्रव्य, डिम्बुरी चक्ति और द्राक्षा पेंडा और द्राक्षा रस और तैल आनिले। आउरी बलद और मेष बहुल रूपे आनिले, कारण इस्राएल मध्यरे आनंद हेला। प्रथम वंशावली अध्याय 13। एथिउतारे दाऊद सहस्रपति मानकर शतपति मानकर और समस्त अध्यक्षक सहित मंत्रणा कले। आउ दाऊद इस्राएल समग्र समाज को कहिले, जेबे तुम्ह मानकु उत्तम देखा जाए और जेबे ताहा सदाप्रभु आम्भमानक परमेश्वरक आडु हुए, तेबे इस्राएल समुदाय प्रदेश रे आम्भमानक अवशिष्ट भ्रातृगण और सेमानक संगे आपणा आपणा तळीभूमि विशिष्ट नगर रे बासकारी जाजक माने और लेवीय माने जेपरि आम्भमानक निकटरे एकत्रित हुअंती, ए निमंते आस आम्हाने सर्वत्र सेमानक निकटकू लोक पठाऊ। पुणी आम्भमानक परमेश्वरक सिंधुक पुनर्बार आम्भमानक निकटकू आणु, कारण छाउलक समय आम्भमाने तहिर अन्वेषण करिनाहु। तहिरे समग्र समाज सेपरि करिए बोली कहिले, कारण सकल लोकंक दृष्टि ताहा यथार्थ बोध हेला। तहु किरियत जियारिमरु परमेश्वरक सिंधुक आनिबा निमंते दाऊद मिसरर सियोर नदी ठारू हमात्र प्रवेश स्थान पर्यंत समग्र इस्राएल को एकत्र कले। आउ किरुबगण मध्यरे उपविष्ट सदाप्रभुଙ୍କ नामरे ख्यात परमेश्वरक सिंधुक को जिहुदार अधिकारस्थ बालारू अर्थात किरियत जियारिमरु आनिबा पई दाऊद और समग्र इस्राएल से स्थान को गले। पुणी सेमाने गोटे नूतन सकटरे परमेश्वरक सिंधुक को अबिनादब्र गृहरु बाहर करी बही आनिले। आउ उस ओ अहिओ सेही सकट चलाइले। पुणी दाऊद और समग्र इस्राएल परमेश्वरक साक्षातरे समस्त शक्ति सहित गायन करी वीणा और नेबल और दारा और करताली और तुरी बजाइले। आउ सेमाने किदोन नामक शस्यमर्दन स्थान रे उपस्थित हुअन्ते बलद माने अमणा हेबारु उस हस्त विस्तार करी सिंधुक धरिला। सेतेबेले उस प्रति सदाप्रभुको क्रोध प्रज्वलित होला। से सिंधुक प्रति हस्त विस्तार करबा हेतुरु से ताको आघात कले, तो से सेठारे परमेश्वर साक्षातरे मला। पुणी सदाप्रभु उसको आक्रमण करिवारु दाऊद असंतुष्ट हेले, एणु से सेही स्थानर नाम पेरस उस रखिले। आज पर्यंत सेही नाम अछि। आउ दाऊद सेही दिन परमेश्वरक विषय रे भय पाई कहिले, मु की रूपे परमेश्वरक सिंधुक मो कतिकी गृह को आनिबी। तो दाऊद नगर को आपणा कतिकी सिंधुक आनिले नाही, मात्र ताहा नहीं पथ पार्श्वस्थ गाथिय ओबेद इदमर गृह रे रखिले। तहिरे परमेश्वरक सिंधुक ओबेद इदमर परिवार सहित ताहार गृह रे 3 मास रहिला। पुणी सदाप्रभु ओबेद इदमर गृह को और ताहार सर्वस्व को आशीर्वाद कले। प्रथम वंशावली अध्याय 14। अनंतर सोरोर राजा हिरम दाऊदंक निकटकू दूतगण और तांक पई गृह निर्माण करियाकू एरस काष्ठ और राजमिस्त्री और बढ़ई मानकू पठाइला। तहिरे सदाप्रभु जे दाऊदंकू इस्राएल राजा पदरे स्थिर कले, एहा से बुझिले, कारण ताहांक लोक इस्राएल सकाशु तांकर राज्य उन्नति प्राप्त होइथिला। पुणी दाऊद जेरुसालेम रे आहुरी भार्या ग्रहण कले। तहिरे दाऊदंकर आहुरी पुत्र कन्या जात हेले। जेरुसालेम रे तांकर जे संतान जन्मिले सेमानकर नाम समूय, सोबब, नाथन, सलोमन ओ जिभर, इलिसुय,
ଇଲପେଲଟ ଓ ନୋଗହ, ନେଫଗ, ଜାଫିଅ ଓ ଇଲିସାମା, ବିଲିଆଦା ଓ ଇଲିଫେଲଟ। ଏ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦ ସମୁଦାୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଉପରେ ରାଜାଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଅଛନ୍ତି ଏହା ପଲେଷ୍ଟିଆମାନେ ଶୁଣନ୍ତେ ସମସ୍ତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ଲୋକ ଦାଉଦଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ଗଲେ। ତେଣୁ ଦାଉଦ ତାହା ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବାହାରିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନେ ରଫାଇମ୍ ତଳଭୂମିରେ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରି କହିଲେ, ମୁଁ କଣ ପଲେଷ୍ଟିଆମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠି ଯିବି? ତୁମ୍ଭେ କଣ ସେମାନଙ୍କୁ ମୋ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବ? ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଉଠି ଯାଅ, କାରଣ ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କୁ ତୁମ୍ଭ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କରିବା। ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଲ୍ ପରାସିମ୍କୁ ଆସନ୍ତେ ଦାଉଦ ସେଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ କହିଲେ, ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ହସ୍ତରେ ମୋହର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ଜଳ ଦ୍ୱାରା ସେତୁଭଙ୍ଗ ତୁଲ୍ୟ ଭଗ୍ନ କରିଅଛନ୍ତି। ଏହେତୁ ସେମାନେ ସେହି ସ୍ଥାନର ନାମ ବାଲ୍ ପରାସିମ୍ ରଖିଲେ। ଆଉ ସେଠାରେ ସେମାନେ ଆପଣାମାନଙ୍କ ଦେବତାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିଲେ। ପୁଣି ଦାଉଦ ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତେ ସେସବୁ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ କରାଗଲା। ଅନନ୍ତର ପଲେଷ୍ଟିଆମାନେ ପୁନର୍ବାର ତଳିଭୂମିରେ ଚଢ଼ାଉ କଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ପଚାରନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ୍ ଯାଅ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଫେରିଯାଇ ତୁତ୍ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କର। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେ ତୁତ୍ ବୃକ୍ଷ ତୋଟା ଉପରେ ସୈନ୍ୟଗମନର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ବାହାରିବ, କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଆଘାତ କରିବା ପାଇଁ ତୁମ୍ଭ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଗ୍ରସର ହେବେ। ତହିଁରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେପରି ଆଜ୍ଞା କଲେ ଦାଉଦ ସେପରି କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଗିବିଓନ୍ ଠାରୁ ଗେସର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଲେଷ୍ଟିୟ ସୈନ୍ୟ ଦଳକୁ ଆଘାତ କଲେ। ତହିଁରେ ଦାଉଦଙ୍କର ସୁଖ୍ୟାତି ସର୍ବଦେଶରେ ବ୍ୟାପିଗଲା। ପୁଣି ସଦାପ୍ରଭୁ ସବୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଭୟ ଜନ୍ମାଇଲେ। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆଜି ବାଇବଲ ପଠନ ଦିନ ସଂଖ୍ୟା 146 ମଙ୍ଗଳବାର। ଆଜି ଆମ୍ଭେମାନେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 10 ପର୍ବ ଠାରୁ 14 ପର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ କରିଅଛୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଜିହୁଦା ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଫେରିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଇତିହାସକୁ ଯେ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ବିଚାର କରୁଅଛୁ, ଏହି ବିଷୟକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ଆମେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀର ପଠନକୁ ଜାରି ରଖିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 1 ପର୍ବ ଠାରୁ 9 ପର୍ବ ମଧ୍ୟରେ ସୃଷ୍ଟିର ଇତିହାସ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଠିକ୍ ରାଜା ଦାଉଦ ରାଜତ୍ୱ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତର ଇତିହାସକୁ ଗୋଟିଏ ବଂଶାବଳୀର ରୂପରେଖା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତତ୍ପରେ ପ୍ରଥମ ବଂଶାବଳୀ 10 ପର୍ବ ଠାରୁ 29 ପର୍ବରେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଜିହୁଦାର ରାଜା, ଯିଏ ରାଜାମାନଙ୍କର ରାଜା ଓ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଏଥିପାଇଁ ଏଜ୍ରା ଉପାସନାର ପୁନଃ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ। ଦାଉଦ ବଂଶ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଦାଉଦ ବଂଶ ହେଉଛି ଅନନ୍ତକାଳୀନ, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରେ। ଆଉ ଆମେ ଯଦି ଦାଉଦଙ୍କ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁସରଣ କରୁ, ତେବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ହେବା। ଦାଉଦଙ୍କ ଦିନଗୁଡ଼ିକ ସଦୃଶ୍ୟ ଉପାସନା ନିତାନ୍ତ ପୁନଃସ୍ଥାପିତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ସେ ରାଜା ଦାଉଦଙ୍କ କାହାଣୀକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ। ଏହାର କାରଣ ଥିଲା ବନ୍ଦିତ୍ୱରୁ ଫେରନ୍ତା ଲୋକମାନେ ଉପାସନାର ପୁନର୍ଜାଗରଣ ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସାଉଲ ଥିଲେ ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ରାଜା, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ରାଜା ନଥିଲେ। ସାଉଲଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଉତ୍ତାରେ ଦାଉଦଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ସେ ସଂଯୁକ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ଓ ଜିହୁଦାର ରାଜା ହେଲେ। ସେ ଜେବୁସୀୟମାନଙ୍କୁ ତଡ଼ିଦେଇ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜଧାନୀ କଲେ। ଦାଉଦଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ସ୍ଥିର କରିବାରେ ଯେଉଁ ଯୋଦ୍ଧା ଓ ସୈନିକମାନଙ୍କର ଅବଦାନ ଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ତାଲିକା ଏଠାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଅଛି। ଦାଉଦ ସଂଯୁକ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲର ରାଜା ହେଲା ଉତ୍ତାରେ ପଲେଷ୍ଟିୟମାନଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କଲେ ଓ ଫେରି ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଅବିନାଦବର ଗୃହରୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। କିନ୍ତୁ ଉସ୍ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଧାନ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଓ କୌଶଳର ଅନୁସରଣ କରି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲା। ତତ୍ପରେ ଦାଉଦ ନିୟମ ସିନ୍ଦୁକକୁ ଆଣି ଓବେଦ ଇଦମର ଗୃହରେ ରଖିଲେ। ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ପଠିତ ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶର ସାରାଂଶ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଏକତ୍ର ଏହା କି ଆଶୀର୍ବାଦର ବିଷୟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପଠନରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।